हम दूध अपना लाते हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से हम उसको वर्किंग प्रोसीजर में लेके आते हैं, ठीक है, और हाइजीनिक हम ख्याल रखते हैं इसमें, ठीक है। डबल प्रोसीजर में एक साइड पे हम रसमलाई इसकी तैयार करते हैं और एक साइड पे हम इसकी रबड़ी बनाते हैं। दूध से रबड़ी बनती है, रसमलाई जो सी होती है उसको दूध को हम फाड़ के उसका पनीर बनाते हैं, पनीर से फिर रबड़ी इसकी वो रसमलाई बनती है जो सा रसगुल्ला टाइप होता है इसके अंदर ना। ज़बरदस्त खीर है ये। जो देसी कोलियाँ होती हैं ना, हम इसको छोटी छोटी सी प्लेटें कहते हैं। इसमें पैकिंग है बड़ी ज़बरदस्त, बादाम पिस्ता का इसमें बेदरेज इस्तेमाल किया हुआ है। मेन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रोड है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मनपसंद बेकरी है, ठीक है, पैनोरामा के सामने। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। सख्त गर्मी है और जब सख्त गर्मी हो तो हम मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर जाकर आपको ठंडक का एहसास दिलाती हैं। जी हाँ, मशरूबात के साथ साथ अगर आपको रस मलाई मिले, खीर मिले, ठंडी यख, और वो भी देसी चाटी में, छोटी छोटी सी कोलियों में, तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। रावलपिंडी डबल रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इनकी बेकरी की जो ख़ास आइटम्स हैं, वो आइटम इसलिए हर बेकरी पे जाते हैं, हर अदारे, किसी भी आप बाज़ार में चले जाएं आपको रसमलाई मिलेगी, फिर आपको खीर मिलेगी, लेकिन इन लोगों ने अपने स्पेशल फार्म हाउस से वो दूध लेके आते हैं, हर चीज़ खुद तैयार करते हैं। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम बताइएगा। उमर हयात जी। उमर हयात साहब, ये जो आप रसमलाई तैयार करते हैं, नाजरीन बड़ी ज़बरदस्त रसमलाई है, मुँह में पानी भी आ रहा है। सर ये कैसे तैयार करते हैं? सर जी हम दूध अपना लाते हैं, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से हम उसको वर्किंग प्रोसीजर में लेके आते हैं, ठीक है, और हाइजीनिक हम ख्याल रखते हैं इसमें, ठीक है। डबल प्रोसीजर में एक साइड पे हम रसमलाई इसकी तैयार करते हैं और एक साइड पे हम इसकी रबड़ी बनाते हैं। अच्छा, रबड़ी भी तैयार करते हैं? जी, इसकी रबड़ी होती है, दूध से रबड़ी बनती है, रसमलाई जो सी होती है उसको दूध को हम फाड़ के उसका पनीर बनाते हैं, पनीर से फिर रबड़ी इसकी वो रसमलाई बनती है जो सा रसगुल्ला टाइप होता है इसके अंदर ना। तो फिर उसको हम फ्रीज़र में ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद लोगों को सर्व करते हैं। अच्छा ये बताएं, आपकी रसमलाई में ऐसी क्या खूबी है कि लोग बाकी बेकरियां छोड़ के, करतारपुरा छोड़ के आपके पास खाने क्यों आए? सर आई थिंक सो कि मैं हाइजीनिक का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ और दूसरा कि मेरा दूध खालिश होता है, गावा दूध होता है, ठीक है, इन चीज़ों को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये तो होगी जी स्पेशल आइटम आपकी रसमलाई। इसके अलावा जनाब ये नाज़रीन इकराम खीर है, इस वक्त ज़बरदस्त खीर है। ये जो देसी कोलियाँ होती हैं ना, हम इसको छोटी छोटी सी प्लेटें कहते हैं। इसमें पैकिंग है बड़ी ज़बरदस्त, बादाम पिस्ता का इसमें बेदरेज इस्तेमाल किया हुआ है। ये इसकी बनाई में भी काफ़ी अच्छा लगता होगा आपको। जी, इसका भी सर इसमें हम चावल भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है, अला क्वालिटी का बकाया वो दूध इस्तेमाल करते हैं और बादाम वगैरह इसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का डाला जाए और इसको भी अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ दिया जाए लोगों को। अच्छा, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से? जी, मेरा ताल्लुक है। फिर ਤੁਸੀਂ ਠੀੜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ऐसा ही है जी। हाँ जी, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਬੜੀ ਆ ਜੀ, ਰਬੜੀ ਦੁੱਧ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈਟਮ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਚਿਲਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੁੱਧ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਲਗਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿਲਰ ਆ ਇੱਕ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਾਕੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਡੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਡੇ ਕੱਪ। ਅੱਛਾ, ਸੰਡੇ ਕੱਪ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਟਰੈਫਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੰਡੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਜੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਟਰੈਫਲ ਕੱਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜੀ ਨਵਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਸੰਡੇ ਕੱਪ, ਜੀ ਸੰਡੇ ਕੱਪ। ਸੰਡੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ, ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਪਿਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਈਨਐਪਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੁxtਲਿਫ ਆਈਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਅਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਚਿਪ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਕਲੇਟਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸੰਡੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਰਸ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹਦਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖਣਾ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬ੍ਰੈਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਚ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਇਹ 170 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 170 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ 170 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੀ? ਸੈਂਡਵਿਚ 280 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਣਗੇ ਇੱਥੇ ਡੱਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਪਸੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਆ, ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਛਿੱਲ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ। ਸਰ ਜੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦਾ- ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਲੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦੀ ਰਸਮਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਠੰਡਕ ਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੀਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਠੰਡਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਮਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕੋਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭ ਹੁੰਦੀ? ਜਾਂਦੀ? ਕਿੰਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 15-20 ਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸਮਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ। ਉਹ ਦਾਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ? ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾਲ। 2 ਦਾਣੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾਣੇ ਰਸਮਲਾਈ 'ਚ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, 30% ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇ। चलो जी, लो जी 30% सस्ता का देखेगा आज़ाद डिजिटल पे जो प्रोग्राम देखेगा, क्योंकि जब पंजाबी एक बंदा आ गया, मैंने समझा कि उर्दू में बात करने से मुनासिब यही है कि वो पंजाबी में डिलीवर कर सकें हर चीज़ आसानी के साथ। उर्दू, इंग्लिश, कोई भी ज़बान हो, अपनी जो मातरी ज़बान होती है इसमें बात करने के एक अलग ही मज़ा होता है। अच्छा, हुण मैनूं यह दसो कि तुहाडे कोल कोई आना चाहे, कोई तरीकाकार दस दो किद्दां आवे, इलाके का की नाम आ? सर जी मेन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रोड है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬੇਕਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਿਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਤੇ ਆਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿੰਡੂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ ਵੀ, ਡਬਲ ਰੋਡ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾने सब तो लुक के शिखर दोपहर आम के बूटे से चढ़िया करते थे, मूसों च पड़ोला होता था, जब डी मुँह लड़िया करते थे। उसकी बेबे कहते जब साढ़े घर रिश्ता लेके आए थे वो हम कलम ही कड़िया करते थे, वो कॉलेज में जाया करते थे। तो तुसी जनाब लाजमी रसमलाई खानी है। देखते रहो आज़ाद डिजिटल।